ਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਾਬ ਇਫਤਖਾਰ ਕਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸੀ, ਬਿਲਮੁਸ਼ਾਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਲਾਗ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੀ ਹੋਇਆ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ में पढ़ी है। पाकिस्तान के अज के तनाजुर ते ना बड़ी वो फिट बांधी वो इंज आई वे ना एक जंगल आई तो जंगल है ना बंदर ते रिछ वो रहांदे आ जंगल है बंदर ते रिछ। हुण रिछां दी खसूसियत है भाई वो दरख्तां ते चढ़ वैंदे ने। बंदर जिहड़े ना जी वो शेर तो बच वैंदे ने क्योंकि शेर दरख्तां ते नहीं चढ़ सकदा, लेकिन जिहड़ा ना चीता वगैरह उन्हां डैमेज करेंदे ते रिछ ते बाद प्रॉपर उत्ते चढ़ वैंदे। वो ना पहले तो उन्हां दे मामलात बड़े अच्छे चलदे रहे, सुलह सफाई नाल, जंगल अच्छा है, उत्ते फल भी आते, नदी नाले ते सारा कुछ अच्छा। वो कुछ अरसा गुजरिया ना उन्होंने आपस में किसी गल तो मुखालफत बनी या मुखासमत बनी, तो रिछां नूं पता लगा भी असीं तां ताकतवर हाँ, ये तो कमज़ोर हैं, ये साडा मुकाबला ही नहीं कर सकते। उंज अगर फेस टू फेस वेखो तो रिछ ते बांदर का मुकाबला, बांदर नो डाउट फुर्तीला तो हो सकता, लेकिन उसका नुकसान तो कोई नहीं कुछ नहीं ना कर सकता। खैर वो ये गल उन्होंने ज़हन जनाब समाई, उन्हें कुट फाट करके ना उन्होंने जंगल घर छोड़ा। बांदर आख्या जंगल घर छोड़े, हुण जंगल सिर्फ साडा, खबरदारी तुसां ते लाती रखी। उन्होंने जख्मी किया, कोई 2-4 मारी गया। है वो जनाब जेह्ड़े ना निकल गया जंगल चो। वो जंगल चो निकले ना तो हुण उन्होंने कोल जा ठिकाना तो है कोई, जेह्ड़ा जा ठिकाना है तो लगा गया। वो बड़े परेशान करिए के इसे च ना कोई दिहाड़े कुछ वक्त थोड़ा जिहा गुजर गया। अखीर ते ना एक उन्हें चो आख्या बांदर चो ना उन्होंने कबीले चो एक बंदे आख्या भाई ना इंजे उस जिसले अपने हालात वेखे ना अपने कबीले दे, ओदा दिल बड़ा कुड़िया ये यार किवें असीं रहांदे आसे, केड़े साडे हालात किवें कसम परसी ते गरीबुल वतनी आई पई है। उस आख्या भाई तुसीं इंज करो, मैन जेड़ा ना कोट फाट करके ना तुसीं उस फलाने जेड़ा ना जंगल दे बाहर सट छोड़ो जित्थों सानू ना बेदखल किया, बिल्कुल ओदी इंट्री ते। उन्हें आख्या क्यों भाई, वजह के उस उन्होंने कोई स्कीम समझाई। उन्हें आख्या तू साडा बड़ा हमदर्द है, लेकिन चलो खैर है, असा तेन आखना कोई नहीं। उस आख्या अगर तुसीं मैन ना करे सो तो होर हल कोई नहीं। वो खैर मन गया, उन्होंने कुट फाट करके ना जी वो जंगल के दरवाजे के बाहर जरा ना जी सट छुड़े। खैर वो जेड़े रिछ घूमते फिरते वधे आन, उन्हें वेखा भाई एक बांदर जड़ा है ना जी वो जख्मी पियो है तले। पहले तो दूर उन्हें वेखा क्या पता लगना ये जख्मी है, दूर तो बांदर ही आए, नेड़े आके वेखना तो जख्मी है। तो आख्या तुहानू मना जे कीता ही तुसां इधर नहीं आना, बात तू किवें आ? उस आख्या गल इंज भाई मेरा जिहड़ा कबीला है ना, मैं उन्होंने बड़ा समझाया भाई तुसीं मेहरबानी करो जंगल च आओ, तो इन्हां दी हुक्मरानी जिहड़ी अतात कबूल कर लो, इन्हां दी गुलामी जिहड़ी ना कबूल कर लो रिछां दी। उन्हें आख्या जी असां जिहड़ा ना जी नहीं करनी। मैं उन्होंने बड़ी मेहनत की। उन्हें आख्या जी असां कोई नहीं करनी, फलाना जिहड़ा जंगल है ना जी वो सन वेख लिया, असीं एक नवां जंगल वेख लिया, वो सन पसंद आ गया तो असां उधर वहंदे पे, खबरदार तू अज तो बाद ना लिया। मैं उन्होंने बड़ियां मिन्नतां कीतियां, लेकिन उन्हें जिहड़ा ना जी मैं जिहड़ा ना जी वो जन्नत के वो जिहड़ा जंगल है ना वो जन्नत का टुकड़ा है जेह्ड़े से वो लगे गया। मैं जिहड़ा ना जी कोना मैन हैस नूं ऐ सजा दी तो मैन हत्थ सट गया। वो हुण रिछ होंदे ते कोई फितरती लालची भी होंदे। उन्हें आख्या तू भाई सन दस वो कित्थे, वो जंगल कित्थे, असां जिहड़ा ना जी तू लैके वंज उस जंगल च, एक तो असीं उस जंगल च अयाशी करसां, दूजा तेरी कुट फाट दा बदला ही लसां। उस आख्या अच्छा। उस आख्या बाद मैं थोड़ा जिहा साह शाह कड्ढण दिओ तो मैं तुहानूं लै वैंदा। खैर वो शाम रात होई, वो जनाब लै गया टुरदे टुरदे। उस आख्या जी थोड़ी जी दलदल है, तो दलदल तो अगों जंगल है, जंगल के जन्नत का टुकड़ा। खैर वो जनाब लगे गए, वो जूं जूं बांदर तो हल्का फुल्का ही उस खैर ही कोई जोमड़ा दलदल है, वो जेड़े जिवें रिछ बिच बढ़ते गए वो सारे धनस गए। अल्टीमेटली सारे जेड़े रिछ आन जनाब वो दलदल दे विच लगे गए। तो वो जनाब वापस आके जड़ा ना जी उस दस्या बच्चा या ना बच्चा, लेकिन उस अपने बाकियां दस्या ओदी जिंदगी तो लगी गई, लेकिन बाकियां वास्ते मसला जड़ा है ना जी साफ हो गया। क्या बात है जी। हाँ
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੰਬਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਹਕੀਕਤ ਕਿਆ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ। ਅਗਲੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਇੰਜ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ, ਮੈਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਬਣੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਈ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਲੇਟ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪਾਵਰ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਿਆਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਬਾਤ ਅਸਾਂ ਕਰਸਾਂ ਬਾਤ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਾਤ ਵਿਸ਼ੀਆ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਮੈਂਦਾ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆਈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਮੈਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੁਕੇਂਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਅੱਗਨ ਨਾ ਆਂਦੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਛੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਵੈਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਵੈਸੋ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਉਲਾਮ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵਿੰਡੋ ड्रेसिंग जितनी मर्जी करेंदे रहे ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੀ ਬਈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ मुख्तलिफ पार्टीज़ बह के गल करें आपस में कोई रूल्स ऑफ द गेम्स बनावन। उस नाल ये फरमा रहे हैं बई साढ़े जेडे ना जी मौजूदा सियासी हुक्म जेडे ना लीडरान हुक्मरान आपू सारे इन्हें इत्थे जने ना जी नवीं गलतियां करन दी काबलियत ही खत्म हो गई है। ये तुसां बई अज तो 70-75 साल पुरानी, ये साड़ी खैर पुरानी तारीख है, थोड़ी जी तुहाडे वास्ते जेडे ना इंटरस्ट वास्ते ये शुरुआत जनाब मरहूम शहीद मिलत मादे और जेडे ना जी बाबा मिलत कायद दे मिलत लियाकत अली खान साहब ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮਾਈ ਵੇ ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਸਿੰਪਲ। ਤੇ ਕਮੋ ਬੇਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 70-75 ਸਾਲ ਤਾਰੀਖ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ हुकूमत जो सही ਕੀਤਾ, नवाज शरीफ साहब के 2 दौर वेख लो, ईवन त्रीजे थोड़े जे होर हालात हैं, लेकिन पहले 2 ही बल्कि दूजा जो उन्होंने दौर है 97 तो किसी हद तक वो जनाब बकौल शख्स अपने आप अमीरुल मोमिनीन तक लेवाने वास्ते तैयार हैं। यानी कि जेड़ा बंदा भी जिस को इकतदार आंदा है ना आता है बस माई वे और हाईवे आई एम राइट बस ऐ साढ़े जी ये वो चलती पई है कहानी, कोई नवी गल तक अरसलान साहब सियासी सारे अपने इख्तलाफात भुला के पेज उत्ते नहीं आंदे, बिल्कुल एक मेज ते नहीं बांधे,
विशिया सर्कल ਇਹ चलता ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ रहना ਰਹਿਣਾ है ਇੰਜ आवाम इंजे पिसदे रहने ਆਵਾਮ ਇੰਜ ਪਿਛਦਾ अगर ਰਹਿਣਾ अज दा वीलॉग तुहानू पसंद आवे कोई गल तुहाडे ज़हन च आई होवे ते लाजमी सब्सक्राइब करे कोई शेयर भी करे अरसलान मुगल ते मैं दे इजाज़त अल्लाह हाफिज़।